እሺ እንደምን አላችሁ ተማሪዎች ደህና ናችሁ? መልካም። ዛሬ የምናየው የ12ኛ ክፍል የታሪክ ትምህርት 1.6 ዘ አሜሪካን ሲቪል ዋር የሚለውን ነው። በባለፈው ስለ ዩኒፊኬሽን ኦፍ ጀርመኒ አይተናል። የተወሰኑ ፖይንቶችን ሪቫይዝ ለማድረግ the Germans were as divided as the Italians before the second half of the 19th century. The Germans were preceded by the German unification was preceded by the formation of the German Confederation, which was established as the Congress of Vienna in 1850. This German Confederation, or the Bund, was basically dominated by Austria and Prussia, and the German unification was motivated by or encouraged by the Italian unification. And as well, we have seen some obstacles to the German unification. The obstacles for the German unification were: 1. Austria, 2. the German Prince of smaller German states, and 3. the cultural difference between North and South German. These were the 3 obstacles for the unification of German, as we discussed so far. And the nucleus for German unification was that of Prussia. Prussia had its own parliament, its own king and prime minister or chancellor. Probably the great personality for the unification of Germany was Otto von Bismarck, who was the prime minister or the chancellor of Prussia from 1862 to 1890s. Bismarck believed in the philosophy called blood and iron. According to this principle, Bismarck wanted a strong army, and he wanted to wage war against different states. And for that matter, Bismarck waged war against Denmark so as to control Schleswig and Holstein from Denmark, and he defeated Denmark in 1864. Secondly, he fought against Austria, which was the obstacle for the unification of Germany, and he defeated Austria at the Battle of Congratis or Sadowa in 1866. Thirdly, he fought against France, and he defeated France at the Battle of Sedan in 1870 to 71. And this the Battle of Sedan was the last battle that ended the unification of Germany. And the Germans were completed. The German unification was ended or completed at about 1871. Now, to proceed to today's session, the American Civil War from 1861 to 1865. እንግዲህ በባለፈው ታስታውሱ ከሆነ አሜሪካኖች ለረጅም ጊዜ በእንግሊዞች ቅኝ ግዛት ስር ነበሩ። በሂደት ከእንግሊዝ ቅኝ አገዛዝ ነፃ ለመውጣት አሜሪካኖች አሜሪካን ዋር ኦፍ ኢንዲፔንደንስ ወይም ደግሞ አሜሪካን ሪቮሉሽን የሚባል አብዮት አካሂደው ከ1775 እስከ 1883 ዓመተ ምህረት ድረስ አሜሪካኖች እንግሊዝን በማሸነፍ በ1783 ዓመተ ምህረት ኢንዲፔንደንሳቸውን አግኝተዋል፣ ነፃነታቸውን አግኝተዋል። ሆኖም ግን ነፃነታቸውን ካገኙ ከ80 ዓመት በኋላ አሜሪካኖች የእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ገብተዋል። እንግዲህ የእርስ በርስ ጦርነቱ መሰረታዊ ኮዝ አለው፣ መሰረታዊ ሂደቱ ይኖራል፣ መጨረሻ ላይ ደግሞ ውጤት ይኖረዋል። እንግዲህ በታሪክ እንደተለመደው አንድ ጦርነት ሲካሄድ የጦርነቱ መሰረታዊ ምክንያት ይኖራል፣
ጦርነቱ ሂደቱ ምን ይመስላል የሚለው ጉዳይ ይመጣል። መጨረሻ ላይ የጦርነቱ ውጤት ይመጣል ማለት ነው። የአሜሪካን የእርስ በርስ ጦርነት በዋናነት የተካሄደው በሰሜኑ የዩናይትድ ስቴትስ ግዛትና በደቡቡ የዩናይትድ ስቴትስ ግዛት መካከል ነው። ሰሜኑ ወደ 23 የሚሆኑ ግዛቶችን ያካታል። ደቡቡ ደግሞ ወደ 11 የሚሆኑ ግዛቶችን ያካታል። እንግዲህ የሁለቱ መሰረታዊ ልዩነት ምንድን ነው? ወደ ጦርነት፣ ወደ ንትርክ፣ ወደ ግጭት እንዲገቡ ያደረጋቸው ነገር ምንድን ነው ስንል the divisive issues between the north and the south of USA or causes include 1. the south resented economic dominance of the north። አንደኛ ደቡቡ የሰሜኑን የኢኮኖሚክ የበላይነት አጥብቆ ሪዘንት ያደርጋል፣ ይቃወማል። እንግዲህ ሰሜኑ በደቡቡ ላይ ከፍተኛ የሆነ ኢኮኖሚ የበላይነት ነበረው። ሁለተኛው የልዩነት ምክንያት the south wanted low tariffs while the north wanted protective tariffs። በተለይ ሳውዙ ኢኮኖሚ የተመሰረተው በእርሻ ላይ ነው። በእርሻ ላይ ስለተመሰረተ የኢንዱስትሪ ምርቶችን የሚያመጣው ከአውሮፓ ነው እና ከአውሮፓ ለሚያመጣው የኢንዱስትሪ ምርት አነስተኛ ቀረጥ እንዲጣል ይፈልጋል። ከዚህ በተቃራኒው ሰሜኖቹ ደግሞ የኢኮኖሚያቸው በማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ላይ የተመሰረተ ስለነበረ ከውጭ የተለያዩ ፊኒሽድ ፕሮዳክቶች ከአውሮፓ እንዳይገቡ ይፈልጋሉ። ምክንያቱም ገቢያቸውን ለመከላከል የኢንዱስትሪ ምርታቸው ዋጋ እንዳይቀንስባቸው ፕሮቴክቲቭ ታሪፍ እንዲኖር ይፈልጋሉ፣ ወይም ደግሞ ሃይ ታሪፍ ኢምፖዝ እንዲሆን ይፈልጋሉ። ደቡቦቹ አነስተኛ ታሪፍ ይፈልጋሉ፣ ሰሜኖች ደግሞ ከፍተኛ ታሪፍ ወይም ደግሞ ፕሮቴክቲቭ ታሪፍ ይፈልጋሉ። ሶስተኛው ልዩነት ምንድነው? the south emphasized individual states rights of the USA while the north put more emphasis on the national federal government። ሳውዞቹ እያንዳንዱ የአሜሪካን ግዛት ስለሚኖረው መብት ነው ትኩረታቸው። እንደገና ኖርዞች ደግሞ ፌደራል ገቨርንመንቱ ስለሚኖረው መብት ወይም ደግሞ ድጋፋቸው ፌደራል ገቨርንመንቱ ላይ ነው፣ ማዕከላዊ መንግስቱ ላይ ነው። በዚህም በስቴት ስትራክቸር ጉዳይ በመንግስት አወቃቀር የነበራቸው ትኩረት የተለያየ ነው። ማለት ሳውዞቹ ለእያንዳንዱ ስቴት መብት መከበር ይታገላሉ። ኖርዞቹ ደግሞ አጠቃላይ ማዕከላዊ መንግስት ወይም ደግሞ ፌደራል ገቨርንመንት ስለሚኖረው መብት ስለሚኖረው ስልጣን ትኩረታቸውን ያደርጋሉ ማለት ነው። አራተኛው የልዩነት ምክንያት እና ምናልባትም የአሜሪካን የእርስ በርስ ጦርነት መሰረታዊ ምክንያት የሚባለው ቤዚክ ኮዝ የሚባለው የባርነት ጉዳይ ነው። the issue of slavery። ባርነትን በተመለከተ ሳውዙ ስሌቨሪን ሰፖርት ያደርጋል፣ የባሪያ ስርዓት እንዲኖር ይፈልጋል። ምክንያቱም የሳውዙ ኢኮኖሚ በፕላንቴሽን አግሪካልቸር ላይ የተመሰረተ ነው። እዚህ ፕላንቴሽን አግሪካልቸር ላይ ሳውዘርነሮች ባሮችን ያሰሩ ነበር፣ የባሪያ ጉልበት ይጠቀሙ ነበር። ባርነት መኖሩ ለኢኮኖሚያቸው ከፍተኛ የሆነ ጠቀሜታ ስለነበረው ባርነትን ሰፖርት ያደርጋል። ሰሜኖች ኢንዱስትሪ ስለነበር ማኑፋክቸሪንግ ስለነበር ባርነትን አይፈልጉም። ይልቁንስ ባርነት እንዲወገድ ይፈልጋሉ። እንዲያውም ሰሜኖቹ አቦሊሽኒስት ይባላሉ። አንዳንዴ ባርነትን ማስወገድ ስለሚፈልጉ አቦሊሽኒስት ይባላሉ። ዩኒየኒስትም ይባላሉ፣ የአሜሪካን አንድነት ስለሚፈልጉ። ደቡቦች ደግሞ ኮንፌዴሬትስ ይባላሉ፣ ወይም ደግሞ ስሌቭ ስቴትስ ይባላሉ፣ ስሌቨሪን ስለሚፈልጉ፣ ወይም ደግሞ ሳውዘርነርስ። እንግዲህ በዚህ በአሜሪካን የእርስ በርስ ጦርነት ወቅት በአሜሪካ የነበረው ስልጣን ላይ የነበረው የፖለቲካ ፓርቲ ሪፐብሊካን ፓርቲ ነው የሚባለው። ይሄ ሪፐብሊካን ፓርቲ የተመሰረተው በ1854 ዓመተ ምህረት ነው። እንደምታውቁት አሜሪካ ዱዋል ፓርቲ ሲስተም የምትከተል ሀገር ናት።
ሪፐብሊካን ፓርቲ እና ዴሞክራቲክ ፓርቲ የሚባሉ ሁለት ፓርቲዎች ይኖራሉ በአሜሪካ እና በ1860ዎቹ በአሜሪካን የእርስ በርስ ጦርነት ወቅት የነበረው የፖለቲካ ፓርቲ ሪፐብሊካን ፓርቲ የሚባለው ነው። ይሄ ሪፐብሊካን ፓርቲ it was strongly opposing the expansion of slavery in western territories ባርነትን የሚቃወም የፖለቲካ ፓርቲ ነው። The Republican Party was led by Abraham Lincoln especially in the 1860s በ1860ዎቹ መጀመሪያ አብርሃም ሊንከን በሚባል መሪ ይመራ ነበር የሪፐብሊካን ፓርቲ እና ሪፐብሊካኖች በአብርሃም ሊንከን የተመሩ በአሜሪካ ስልጣን ላይ መውጣት ችለዋል በዚህ በ1861 ዓመተ ምህረት። እንግዲህ ይሄ አብርሃም ሊንከን ሪፐብሊካኖችን በመወከል 16ኛው የአሜሪካን ፕሬዝዳንት መሆን ችሏል። አብርሃም ሊንከን በተለይ ባርነትን የሚቃወም ስትሮንግ አቦሊሽኒስት ነበር። he was against slavery and he was against the secessionist Confederate States of America in 1861 secessionist ማለት ሳውዘርነሮች ናቸው፣ ተገንጣይ ግሩፕ ይባላሉ። የአሜሪካን አንድነት ስለማይፈልጉ ኢንዲፔንደንሳቸውን ስለሚፈልጉ እነሱን አጥብቆ የሚቃወምና አንቲ ስሌቨሪ ስታንድ የነበረው ጸረ ባርነት አቋም የነበረው የአሜሪካን ፕሬዝዳንት ነው። as well he was strong supporter of the American unions የአሜሪካን አንድነትን የሚፈልግ ጠንካራ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት የነበረ ሰው ነው አብርሃም ሊንከን። መሰረታዊ ምክንያቶቹ ግን ሁለት ናቸው የአሜሪካን የእርስ በርስ ጦርነት። the basic cause of the American Civil War were slavery which was very important cause or the basic cause. The second important cause was secession. አንደኛውና ቁጥር አንድ መሰረታዊ የሚባለው የአሜሪካን የእርስ በርስ ጦርነት ምክንያት ስሌቨሪ ነው፣ ባርነት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የመገንጠል ጉዳይ ነው፣ secession ነው። እንግዲህ በአሜሪካን የእርስ በርስ ጦርነት የተቀሰቀሰው በ1861 ዓመተ ምህረት ነው። በ1861 ዓመተ ምህረት ተቀስቅሶ እስከ 1865 ዓመተ ምህረት ቀጥሏል። በዚህ በአሜሪካን የእርስ በርስ ጦርነት ሁለቱም ሰሜኖችና ደቡቦች የራሳቸው የሆነ አድቫንቴጅ ነበራቸው። ለምሳሌ የኖርዙ አድቫንቴጅ ምንድን ነው? የኖርዙ አድቫንቴጅ it had more states, much bigger population, more skilled labor, more industry, more or much agricultural production, more financial wealth, as well naval power. ባጭሩ ማች ዌልዝ ነበረው፣ የተሻለ ሀብት ነበረው። በፋይናንስም በማን ፓወርም በጣም የተሻለ አቅም ነበረው ኖርዙ። ላብነትም የስቴቶችን ቁጥር ስናይ ሰሜኑ ወደ 23 ስቴቶችን ያካታል፣ ደቡቡ ደግሞ 11 ስቴቶችን ያካታል። የሰሜኑ ህዝብ ቁጥርና ሀብት ከደቡቡ በጣም የበለጠ ነበር። ይሄም በጦርነት ወቅት የተወሰነ አድቫንቴጅ ፈጥሯል። የደቡብ አድቫንቴጅ ምንድነው? በአሜሪካን የእርስ በርስ ጦርነት ወቅት it had better generals የተሻሉ የጦር ጄኔራሎች ነበሩት። እንደገና ደግሞ ጠንካራ የጦር መሳሪያ መከላከያ ሲስተም ነበራቸው ደቡቦች። መጨረሻ ላይ እንግዲህ የአሜሪካን የእርስ በርስ ጦርነት የተጠናቀቀው በሰሜኖች አሸናፊነት እና በደቡቦች ተሸናፊነት ነው። ለዚህ ደግሞ ብዙ ምክንያቶችን መጥቀስ ይቻላል። ምናልባትም የተወሰኑትን ለመጥቀስ ያክል፣ አንደኛ ብሪቴንና ፍራንስ ለሳውዙ ድጋፍ አላደረጉም። ብሪቴን and France did not give support to the south። እንግዲህ ብሪቴንና ፍራንስ ከሳውዙ ጋር የተለየ ቀረቤታ ነበራቸው። ምክንያቱም ሳውዙ ላይ ከተን ይገኛል፣ ጥጥ ይገኛል። የጥጥ ምርት ደግሞ ለፍራንስና ለብሪቴን የቴክስታይል ፋክተሪዎች ከፍተኛውን ጠቀሜታ ነበረው። ምንም እንኳን ከሳውዙ ጋር ቀረቤታ ቢኖራቸውም ለሳውዙ ድጋፍ አላደረጉም። ምክንያቱም በዚህ ወቅት ብሪቴንና ፍራንስ ባርነትን የሚቃወሙበት ወቅት ነበር። ባርነትን ለማስወገድ እንቅስቃሴ የሚያደርጉበት ወቅት ነበር።
ይሄ ሳውዙ ደግሞ ባርነትን በመደገፍ ነው ወደ እርስ በርስ ጦርነት ውስጥ የገባው ከኖርዙ ጋር። በዛ ምክንያት ፍራንስ እና ብሪቴን ለሳውዙ ድጋፍ አለማድረጋቸው ሳውዙ በሂደት እንዲዳከም አድርጎታል። በሁለተኛ ደረጃ በአሜሪካን የእርስ በርስ ጦርነት ወቅት አብርሃም ሊንከን የተለያዩ አዋጆችን አውጧል። የመጀመሪያውና በጣም ሲግኒፊካንት የሚባለው አዋጅ ኢማንሲፔሽን ፕሮክላሜሽን የሚባለው የነጻነት አዋጅ ልንለው እንችላለን። ይሄ አዋጅ የታወጀው በ1862 ዓመተ ምህረት ነው እና ምንድነው የሚለው ይሄ አዋጅ according to this emancipation proclamation all slaves in the south should be free። በሳውዝ አሜሪካ ያሉ ስሌቦች ከ1863 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ነፃ ናቸው የሚል አዋጅ ነው። ይሄ አዋጅ ለባሮች ነፃነትን ያጎናጸፈ ታላቅ አዋጅ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ አዋጅ ከታወጀ በኋላ በደቡብ የነበሩ ባሮች ወደ ሰሜኑ የጦር ሰራዊት መቀላቀል ጀመሩ ማለት ነው። በሂደትም የሰሜኑ የጦር ሰራዊት በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ መጣ፣ ደቡቡ ደግሞ እየተዳከመ መጣ። እንግዲህ የአሜሪካን የእርስ በርስ ጦርነት ያመጣቸው ውጤቶች ምን ናቸው ስንል ኦብቪየስሊ አንደኛ ሳውዘርነሮች ወይም ደግሞ ኮንፌዴሬቶች ወይም ደግሞ ስሌቭ ስቴቶች በኖርዘርነሮች ተሸንፈዋል። the confederates or the southerners were defeated. Unfortunately Abraham Lincoln was assassinated by ዋክስቦት በሚባል ግለሰብ እንዳለመታደል ሆኖ አብርሃም ሊንከን ተገሏል። በዚሁ ከጦርነቱ ማግስት በ1865 ዓመተ ምህረት የአሜሪካን አንድነት ተጠብቋል። the union of USA was preserved. slavery was ended. ባርነትም በአሜሪካ ምድር ተወግዷል። በተለይ በ13ኛው የአሜሪካን ህገ መንግስት አሜንድመንት ስሌቨሪ አቦሊሽድ ተደርጓል። የአሜሪካን ኢኮኖሚ በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል። these are some of the points regarding the American Civil War። ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ